السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، پہلے آپ یہ مفتی سلمان اجہری صاحب کا یہ پورا بیان سنیے، اس کے بعد یہ پورا ویڈیو لاسٹ تک دیکھنا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ویڈیو پورا لاسٹ تک دیکھنا، اسلامک بیان ہے، یہ پورا لاسٹ تک ویڈیو دیکھنا۔ مفتی سلمان اجہری آپ کو بیان سنائیں گے، لاسٹ تک پورا ویڈیو دیکھنا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ فرض جو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی یہ بڑی راتیں آتی ہیں، جیسے وہ شب قدر ہو یا شب معراج ہو یا شب برات ہو، تو اکثر لوگوں کا ذہن جو ہے عبادتوں کی طرف ہوتا ہے۔ خاص کر کے ان بڑی راتوں میں لوگ نوافل پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، نوافل زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایسے تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مفتی صاحب کا یہ بیان ضرور سنیں۔ جن کے ذمے پر فرض نمازیں باقی ہوں، کیا وہ نوافل پڑھ سکتا ہے؟ کیا اس کے نفل مقبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ سب جاننے کے لیے دوستو آئیے مفتی صاحب کا یہ پورا بیان سنتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس بیان کو سنیں اور اسے شیئر بھی کریں۔ تو آئیے ہم اس بیان کو سنتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کو کیسے ادا کرنا ہوگا؟ مثلا میری عمر 24 سال ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے چھوڑے ہیں اور کتنے پڑھے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عقل والے ہیں آپ کی عمر آج 24 سال، جیسے صاحب آپ کہہ رہے ہیں 24 سال آپ کی عمر ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی چھوٹی ہیں، لیکن آپ کو شریعت نے ایک طریقہ یہ دیا ہے کہ اندازہ کرو۔ ہو سکتا ہے تم پر نمازیں فرض کس عمر سے ہوئی، مثال کے طور پر 12 سال سے، سب پر ہوتی نہیں ہے، جب بالغ ہوا اس وقت سے نمازیں فرض ہوئی۔ اب یہ 24 سال والے جو ہیں، میں ایک فار ایگزامپل بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے 14 سال میں بالغ ہوئے، نماز فرض ہوئی 14 سال کی عمر سے، 14 سال سے لے کر 24 سال ان کی عمر ہے آج، تو کتنے سال ہوئے؟ 10 سال۔ اتنا تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ان 10 سالوں میں میں نے کتنے سالوں کی سب ملاؤں گا اگر، تو کتنے سال کی نماز بنے گی۔ ہو سکتا ہے آدھا کر لو، اور اس میں بھی ساری نمازیں ایک طرح کی نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کی اکثر نمازیں اگر چھوٹی ہوں گی تو فجر چھوٹی ہوگی، عشاء چھوٹی ہوگی، اور اکثر پڑھی ہوں گی تو مغرب یا عصر یا ظہر یہ پڑھی ہوئی ہوں گی۔ تو آپ کو ایک اندازہ کرنا ہوگا، غالب گمان 10 سال میرے اوپر نماز فرض ہو کر کے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے مغرب کی نماز اس میں سے 8 سال تو پکا پڑھا ہی ہوں، شاید ہو سکتا ہے سب ملا کر کے جو چھوٹی ہوں گی میری وہ 2 سال کی ہوں گی۔ عصر کی نماز اور ظہر کی نماز میرے خیال سے میں نے 6 سال تو پڑھائی ہوں، یعنی پوری ملاؤں گا پوری نمازیں تو وہ 6 سال کی بن سکتی ہیں۔ 4 سال کی اگر سب چھوٹی ہوئی جمع کروں گا تو 4 سال کی بن سکتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ مغرب کی چھوٹی ہوئی کتنی ہوئی؟ 2 سال کی، ظہر عصر کی چھوٹی ہوئی 4 سال کی ہوگی، 6 سال پڑھا ہوگا اور 4 سال چھوٹی ہوگی۔ اب آتا ہے عشاء کا نمبر اور فجر کا نمبر، تو آپ یہ سوچ لو کہ یہ 10 سالوں کے اندر ہو سکتا ہے 1 سال پوری نمازیں ملا کر کے میں نے فجر پڑھی ہوگی، 9 سال تو میری فجر باقی ہوگی، اور عشاء کو آدھا کر لو، تو ہر نماز کو آپ کو ایک غالب گمان بنانا پڑے گا۔ اچھا ہے کہ آپ نے 24 سال کی عمر میں سوال کیا ہے، اب 60 سال کی عمر میں مجھ سے سوال ہوتا تو میں اسی انداز سے بتاتا۔ تو اب آپ کو اسی طرح کی نمازیں پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی آپ نے اندازہ کر لیا 10 سال کے عرصے میں میری کل نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ 9 سال کی چھوٹی ہوں گی، میں نے شاید 1 سال کی پڑھی ہوں، یہ آپ کے اوپر ہے، میں اگزامپل بتا رہا ہوں۔ تو اب آؤ اس کی شروعات کرنے کے لیے قضا نمازوں کی۔ اب فجر کو پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، ایک نماز کو بھی پکڑ کر کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب میں نے صبح شام کنٹینیو فجر کی قضا شروع کر دی، دن میں 50 رکعتیں پڑھ لی، 50 رکعتوں کا مطلب ہوا 25 دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب اس میں شریعت نے آسانی بھی تمہیں دی، قضا نمازیں صرف اور صرف فرض نمازوں کی قضا ہوگی، کسی بھی سنت اور نفل کی قضا نہیں۔ فجر کی 2 رکعت قضا، ظہر کی 4 رکعت قضا، عصر کی 4 رکعت قضا، مغرب کی 3 قضا، عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر کی قضا، کل ملا کر کے کتنی ہوتی؟ 20 رکعت۔ 20 رکعتیں دن کی ہوتی ہیں، لیکن ابھی میں چل رہا ہوں فجر کی۔ اب ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں گے کہ میں نیت کیسے کروں، کون سے دن کی، سنیچر کی، اتوار کی، پیر کی، منگل کی، کون سی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اب آپ کے پاس اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون سے دن کی چھوٹی ہے۔ اس کے لیے بھی شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ جب نیت کریں گے یوں نیت کریں، اے اللہ میں اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی چھوٹی ہے۔ کیا نیت کریں گے آپ؟ میں نے
उस फजर की 2 रकात फर्ज नमाज कजा की नीयत किया जो मेरी जिंदगी में सबसे पहले बाकी है। हर 2 रकात पे यही कहना है आपको, क्योंकि जब वो अदा हो जाएगी तो जो पहले है वो ही आती जाएगी। तो 9 साल की कजा होने तक आपको यही नियत करना है, जो मेरी जिंदगी में पहली बाकी है। जोहर की भी करना है यही, मैंने उस जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज कजा की नियत किया जो मेरी जिंदगी में पहली बाकी है। यानी तरतीब में अब जो पहली बाकी है उसकी मैंने नियत कर लिया, फिर उसके बाद ये आती जाएंगी। अब मिसाल के तौर पर 100 नमाजें आपकी हैं, आपने नियत कर लिया, मैंने उस जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज कजा की नियत की जो मेरी जिंदगी में पहली बाकी है, तो 100 पहले नंबर वाली हो गई। उसके बाद 99 बचे, लेकिन जो दूसरे नंबर पर थी नमाज, अब वो कौन से नंबर पर आ जाएगी? पहले नंबर पर आ जाएगी ना फिर से। तो हमेशा यही नियत करता जाएगा जब तक कि वो 100 पूरी ना हो जाए। नियत भी आपको समझ में आ गई कजा की। अब इसमें छूट भी दी गई है, आपको रकातें छोटी करने का भी हुक्म है, यानी इस तरह के आपको मुख्तसर कर सकते हैं। हाँ, मिसाल के तौर पर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ा, आप इन्ना आतैना और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहे हैं, छोटी सूरतें पढ़ रहे हैं, यही कंटिन्यू चाहे तो हर रकात में पढ़ सकते हैं। हर नमाज में 2 सूरतें पढ़ी, और तस्बीहात जो हैं रुकू और सजदे में वो 3-3 पढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है, उतनी मिकदार तो आपको रुकू और सजदा करना ही है। लेकिन अत्तहियात में भी तशहुद पढ़ा, उंगली उठाकर, दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा अगर नहीं भी पढ़ा तो उसकी नमाज हो जाएगी। तो यहाँ और शॉर्ट कर दिया गया है। तो कज़ा करने वाले के लिए ये सहूलत भी है, वो चाहे तो अपनी जल्दी से जल्दी ये पूरी कज़ा मुकम्मल कर सकता है। जवानों, आप सबसे मेरी गुजारिश है, बुढ़ापे में इंतजार मत करना। किसी बूढ़े को मैंने कज़ा करते हुए नहीं देखा कि पूरी जिंदगी की वो कज़ा करके गया हो, बहुत कम। बुढ़ापे में असल नमाजें पढ़ने में ही घुटनों में तकलीफ, कमर में तकलीफ हो जाती है। देखते नहीं आप आज मस्जिदों में अच्छों से ज्यादा कुर्सियों की नमाजें ज्यादा हो गई, क्यों? उस वक्त उनको अपनी फर्ज नमाजें ही दुश्वार हो गई हैं, कहाँ कज़ा करेंगे। नौजवानों, आपके पास आज कुव्वत है, ताकत है, आप रोजाना ही आप अपना एक वक्त ले लो, घंटा 2 घंटा, मैं दिन में कोई एक वक्त मखसूस कर लूं और इसमें सिर्फ अपनी कज़ा मुकम्मल कर दूं। चंद दिनों के बाद आप देखोगे आप साहबे तरतीब हो जाओगे। साहबे तरतीब उसको कहते हैं जिसकी पूरी जिंदगी में 5 से ज्यादा नमाजें कज़ा ना हो। और अल्लाह तबारक व तआला का वो ऐसा महबूब बंदा है कि फरिश्ते उसकी एक झलक देखने को बेकरार होते हैं, जो पूरे मुकम्मल अपनी नमाजें मुकम्मल कर चुका हो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। क्या नफिल नमाज तब तक कबूल नहीं होगी जब तक फर्ज और वाजिब नमाज की कज़ा अदा ना हो जाए? सही है। अब यहाँ पर एक दूसरा ये भी है कि कुछ लोग बहुत सारी नफिलें पढ़ रहे हैं, कोई जो है हाजत की नमाज, कोई तौबा की नमाज, इशराक की नमाज, अवाबीन की नमाज, कौन कौन सी नमाजें हमसे पूछते भी रहते हैं, मियाँ इनके तो खाते में फर्ज नमाजें इतनी बाकी हैं, तो अगर फर्ज बाकी है कज़ा तो नफिल नमाजें आपकी मुअल्लक होंगी, नहीं कबूल होंगी। बिल्कुल। फर्ज जो है वो कर्ज है तुम्हारे ऊपर, और नफिल जो है ये हदिया है। कर्जा पहले दो, हदिया बाद में। पहले कर्ज अदा करो। तो आप जो पूरे दिन भर की नमाजें हैं इनमें भी जो सुन्नत गैर मुअक्कदा और जो नफिल हैं उनको छोड़ करके आप वहां पर भी ये कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। जैसे जोहर में आपको 2 रकात नफिल मिलते हैं ना 12 में से, 4 सुन्नतें मुअक्कदा उसे नहीं छोड़ना चाहिए। 4 फर्ज है, उसके बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा, वो तो होंगी। 2 जो नफिल हैं उसकी जगह पर कोई पहले की फजर की कज़ा पढ़ ले। असर में जाते हैं 4 सुन्नत पहले है, वो गैर मुअक्कदा है, उसकी जगह पर कोई पहले वाली कोई 4 रकात जोहर या असर की कज़ा पढ़ ले। मगरिब में भी 2 नफिल आपको मिलती हैं, वहां पर भी आप अपनी कज़ा पढ़ सकते हैं, उस नफिल की जगह पर कोई फजर की 2 रकात कज़ा। इशा में आपको जो है पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, उसकी जगह कोई नमाज पहले की छूटी हुई इशा की नमाज पढ़ लें 4 रकात, और बाद में जो है 2 नफिल 4 नफिल मिल जाती हैं आपको इशा के फर्ज के बाद। वो 4 रकात की जगह पहले की कोई छूटी हुई वितर की कज़ा पढ़ लें। तो इस तरह से आपकी अदा नमाजों के बराबर ही जो है ना पहले की कज़ा भी बराबर होती चली जाएगी। तो नफिल और गैर मुअक्कदा की जगह पर ये पढ़ना बेहतर है। तो आप लोगों ने इस बयान को सुन लिया, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस मसले को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आप लोगों को पूरा बयान कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।